Hi friends, once again welcome to the textual series. આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈએ સ્ટાન્ડર્ડ 12 યુનિટ 7 મંકીઝ પો. એ રીડ 1 છે એનું અને રીડ 2 છે સોજોનર ટ્રુથ. મિત્રો, હર હંમેશની જેમ આ વિડીયોમાં આપણે ટ્રુ એન્ડ ફોલ્સ અને સાથે સાથે સિમિલર વર્ડ્સની સૌપ્રથમ ચર્ચા કરીશું. So, welcome to True and False and Similar Words. મિત્રો, હંમેશની જેમ અહીંયા આપ સૂચના જોઈ શકો છો. State whether the statements are true or false. Here are the statement. One by one આપણે સ્ટેટમેન્ટ મૂકીએ છીએ. હંમેશની જેમ આપના જવાબો આપ ટીક કરી રાખી શકો છો અને ત્યારબાદ થોડી વાર રહી અને જ્યારે હું આન્સર મૂકું ત્યારે આપ આપના આન્સર ચેક કરી શકો છો. The first one. Mr. White and his son Herbert were playing carom in their drawing room. Sergeant Morris was a family friend of Mr. White. The family was mesmerized by Morris' description of India. An old sadhu gave Mr. Morris a monkey's paw. Then two men could have 3 wishes each from the monkey's paw. Mr. White demanded 200 pounds from the monkey's paw. The gentleman came from Moe and Maggins, Mr. White's son's employer. Mr. White's first wish was granted at the cost of his son's life. Mrs. White demanded the second wish from the monkey's paw. Herbert came into the house in the end. So, here are the statement. Take your time and tick mark. ટૂંક સમયમાં હું એના આન્સર અહીંયા આપણી સામે મૂકી રહ્યો છું. તો રેડી ફોર ધ આન્સર. અરે એના આન્સર. So first one is Mr. White and his son Herbert were playing carom. So it's false. They were not playing carom but chess. એ લોકો chess રમી રહ્યા હતા. Next one. Sergeant Morris was a family friend of Mr. White. Mr. White ના એ family friend હતા. તો yes, right છે, true છે. The family was mesmerized by Morris' description of India. ફેમિલી એ અભિભૂત થઈ જાય છે, મેસ્મેરાઇઝ થઈ જાય છે મોરિસે જે ડિસ્ક્રિપ્શન કર્યું ઇન્ડિયાનું એ સાંભળીને. દેટ ઇઝ ટ્રુ. એન્ડ ઓલ્ડ સાધુ ગેવ, નોટ ઓલ્ડ સાધુ બટ ઓલ્ડ ફકીર ગેવ મિસ્ટર મોરિસ અ મંકીઝ પો. ફકીરે એમને આ વાંદરાનો જે પંજો હતો હાથનો એ આપ્યો હતો. તો અહીંયા આપણે સાધુ લખ્યું છે એટલે દેટ ઇઝ ફોલ્સ. 2 men could have 3 wishes. Not 2 men, but 3 men could have wishes, each from the monkey's paw. So, a false. Mr. White demanded 200 pounds from the monkey's paw. So, that is perfectly true. The gentleman came from Moe and Maggins, Mr. White's son's employer. So, true sir. Mr. White's first wish was granted. એમની પહેલી વિશ મંજૂર કરવામાં આવી. એટ ધ કોસ્ટ ઓફ હિઝ સન્સ લાઈફ. પણ એની કિંમત અદા કરવી પડી એમના દીકરાનું જીવન. તો આપ જાણો છો કે એનું મૃત્યુ થાય છે. તો દેટ ઇઝ પરફેક્ટલી ટ્રુ. મિસિસ વ્હાઇટ ડિમાન્ડેડ ધ સેકન્ડ વિશ ફ્રોમ ધ મંકીઝ પો. તો નો, મિસ્ટર વ્હાઇટ અગેન ડિમાન્ડેડ ધ સેકન્ડ વિશ ફ્રોમ ધ મંકીઝ પો. એટલે અહીંયા એ ફોલ્સ છે. અને હર્બર્ટ કેમ ઇન ટુ ધ હાઉસ ઇન ધ એન્ડ. ઘરનું બારણું ખખડાવે છે પણ ઘરમાં એ આવતો નથી. એ પહેલાં એના પિતાશ્રી મિસ્ટર વ્હાઇટ ત્રીજી વિશ માગી લે છે કે ગો હવે જતો રહે. તો એ ફોલ્સ છે. તો મિત્રો આ થયા એના ફર્સ્ટ રીડના ટ્રુ એન્ડ ફોલ્સ. હવે આપણે જોઈએ સોજોનર ટ્રુથ. 2nd જે આપણું રીડ છે એના ટ્રુ અને ફોલ્સ.
ફરી પાછું એ જ પ્રકારની સૂચના આપ જોઈ શકો છો અને વન બાય વન આપણે સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ. સોજોનર ટ્રુથ વોઝ અ વ્હાઇટ અમેરિકન ફ્રીડમ ફાઇટર. Sojourner Truth was auctioned off to an Englishman at the age of 9. In 1827, New York had passed an Anticipation Act freeing its citizens. During the Civil War, Truth brought gifts for the soldiers with money she raised from her lectures. Sojourner Truth was the first black woman to sue and win against the white. Sojourner Truth had borne 13 children and seen most of them sold off. As a child, Sojourner was well treated by her parents. તો ફરી આપના આન્સર આપણે મૂકીએ અહીંયા. Here are the answer. Sojourner was a white American freedom fighter. No, she was a black American freedom fighter. Then Sojourner Truth was auctioned off. એને વેચી મારવામાં આવેલી, એની હરાજી કરી દેવામાં આવેલી ટુ એન ઇંગ્લિશમેન એટ ધ એજ ઓફ 9. માત્ર 9 વર્ષની ઉંમરે એને હરાજીમાં વેચવામાં આવી હતી અને ઇંગ્લિશમેનને વેચવામાં આવી હતી. તો દેટ ઇઝ પરફેક્ટલી ટ્રુ. In 1827, New York had passed an Anticipation Act freeing its citizens, not citizens, but its slaves. એના ગુલામોને આઝાદ કરવા માટેનું બિલ ન્યુયોર્કે 1827માં પસાર કર્યું હતું. તો ગુલામોને એ વાત છે, સિટીઝનને આઝાદ કરવા માટે નહીં. તો દેટ ઇઝ ફોલ્સ. ડ્યુરિંગ ધ સિવિલ વોર, જે ગૃહ યુદ્ધ થયું એ દરમિયાન ટ્રુથ બોટ ગિફ્ટ્સ ફોર ધ સોલ્જર્સ વિથ મની સી રેઝ ફ્રોમ હર લેક્ચર્સ. તો પોતાના લેક્ચરોથી જે પૈસા લોકો પાસેથી ઉઘરાવ્યા હતા એનાથી એ જે સૈનિકો છે એમને ભેટ આપતી. તો દેટ ઇઝ પરફેક્ટલી ટ્રુ. સોજોનર ટ્રુથ વોઝ ધ ફર્સ્ટ બ્લેક વુમન. પહેલી એવી હબસી સ્ત્રી હતી કે જેણે દાવો કરી અને જીત્યો હતો ગોરા લોકોની સામે. સોજોનર ટ્રુથ હેડ બોર્ન 13 ચિલ્ડ્રન. એને 13 બાળકોને જન્મ આપ્યો હતો. એન્ડ સીન મોસ્ટ ઓફ ધેમ સોલ્ડ ઓફ. અને બધાને હરાજીમાં વેચાતા અથવા ગુલામ તરીકે વેચાતા તેણીએ જોયા હતા. એઝ અ ચાઇલ્ડ, સોજોનર વોઝ વેલ ટ્રીટેડ બાય હર પેરેન્ટ્સ. બાળપણમાં એને સારી રીતે ટ્રીટ કરવામાં આવી હતી, સારી રીતે એને ઉછેર કરવામાં આવ્યો હતો એના માતા પિતા દ્વારા. તો ના, 9 વર્ષની ઉંમરે જ એને ગુલામીમાં જવું પડ્યું, એટલે ખૂબ સારી રીતે એના માતા પિતા એને રાખી શકેલા નહીં અથવા પેરેન્ટ્સ એને સાચવી શકેલા નહીં. તો આ ટ્રુ અને ફોલ્સ આપણે જોયા. નાઉ લેટ્સ મૂવ ટુ ધ સિમિલર વર્ડ્સ. આ બંને યુનિટના, બંને રીડના સિમિલર વર્ડ્સની આપણે ચર્ચા કરીએ. ફાઇન્ડ એન્ડ રાઇટ ધ નિયરેસ્ટ મિનિંગ એવી સૂચના હશે. શબ્દની સામે 4 ઓપ્શન તમને આપેલા હશે. સો ધ ફર્સ્ટ વન આપ આપના જવાબો સામે લખી શકો છો. છેલ્લે હું જવાબ હંમેશની જેમ મૂકીશ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ડિઝાસ્ટર, then it's spell, then fat, retrieve, disgust, assurance, then it's grief, sigh, mangled, then it's orator, jargon, brutally, then twixt, mean, and last one is in. મિત્રો, દરેક શબ્દ અગત્યના અહીંયા આપણે લીધેલા છે. સામે સિમિલર વર્ડ્સ તમને આપેલા છે. 4 વર્ડ્સમાંથી એક જ સિમિલર વર્ડ છે જે શોધીને આપનો આન્સર લખવાનો છે. આશા રાખું કે વિડીયો પોઝ કરીને આપ આપના આન્સર લખી શકશો.
જેથી કરીને જ્યારે જવાબો મુકાય ત્યારે આપ એને જાતે ચેક કરી શકો છો. સો હિયર આર ધ આન્સર્સ. હજી નેક્સ્ટ વન ઇઝ ફેનેટિક. 16 જેટલા શબ્દો અહીંયા આપણે મૂક્યા છે. સો રેડી ફોર ધ આન્સર. ફર્સ્ટ વન, ડિઝાસ્ટરનો મતલબ થાય દુર્ઘટના, ટ્રેજેડી, કરુણાંતિકા જેને કહીએ આપણે. દેન સ્પેલ, જાદુઈ કંઈક ચમત્કાર જેવું મૂકવું, મેજિક ચાર્મ. દેન ફેટ, એને આપણે લક કહીએ, ફોર્ચ્યુન, આ બધા નસીબના સમાનાર્થી શબ્દો છે. તો ફેટ એટલે નસીબ, લક, ફોર્ચ્યુન એ પણ એનો સમાનાર્થી છે. ચોથો છે રિટ્રાઈ, તો ટુ ટેક બેક, પાછું લઈ લેવું. ડિસ્ગસ્ટ, ધૂણા, નફરત, અણગમો, ડિસલાઇક અહીંયા આપણે મૂકી શકીએ. એસ્યોરન્સ, પ્રોમિસ. ગ્રીફ, દુઃખ, તો એનો સમાનાર્થી અહીંયા છે સેડનેસ. દેન સાઈ, નિસાસો નાખવો, તો ગ્રોન્ડ. મેંગલ્ડ, તો એનો સમાનાર્થી છે ક્રસ્ટ, કચડી નાખવું. ઓરેટર એટલે વક્તા, તો એનો સમાનાર્થી શબ્દ છે સ્પીકર. જાર્ગન એટલે ઉચ્ચારણ, જેને આપણે ટર્મિનોલોજી કહી શકીએ. બ્રુટલી, ઘાતકી રીતે, મીન્સ ક્રુઅલી. ટ્વિક્સ્ટ, તો એનો સિમિલર વર્ડ છે બિટવીન. મીન, તો અનકાઇન્ડ. ઇન, તો લોજ. અને ફેનેટિક મીન્સ એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ. તો મિત્રો અહીંયા 16 જેટલા આપણે સિમિલર વર્ડ જે અગત્યના છે એ ડિસ્કસ કર્યા અને સામે એના આન્સર આપણે જોયા. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે બંને યુનિટના રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શનની ચર્ચા કરીશું. સો કીપ વોચિંગ.